वेलकम टू बाजाड मॅथ्स क्लासेस. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चॅप्टर नंबर 4 ची पहिली एक्सरसाइज स्टडी करणार आहोत. सी दी एक्सरसाइज 4.1. सी दी फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दी फॉलोइंग पेअर ऑफ लाइन्स. बघा, खाली आपल्याला पेअर ऑफ लाइन्स दिलेले आहेत. तर त्या पेअर ऑफ लाइन्स आपल्याला कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. बघा, आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. if u equal to 0 and v equal to 0 are the separate equations of two lines, then their combined equation is u into v equal to 0. That means only take the multiplication of these two equations. बघा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे. see the solution. given equations of lines are 2x plus y equal to 0 and second equation is 3x minus y is equal to 0. बघा, हे जे दोन इक्वेशन आहेत, या दोन इक्वेशनचं आपल्याला काय करायचं आहे? कंबाइंड इक्वेशन. therefore the combined equation is only take the product of these two equations. फक्त या दोघांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. बघा, डाव्या साईडचा प्रोडक्ट 2x plus y multiplied by 3x minus y is equal to 0 into 0, that is 0. आता या ठिकाणी हे दोन ब्रॅकेट सॉल्व करायचे आपल्याला. see the method of solving two brackets. take first term into second bracket again with sign second term into second bracket. बघा, एकदम सोपी पद्धत आहे दोन कंस सोडवण्याची. first term multiplied by second bracket with sign second term again multiplied by second bracket. So take here first term 2x multiplied by 3x minus y. Then the second term is plus y multiplied by second bracket 3x minus y is equal to 0. बघा, ब्रॅकेटच्या बाहेर जर टर्म असेल तर त्या टर्मला प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा. पहिल्याला मल्टिप्लाय करा, 3x ला मल्टिप्लाय करा आणि मायनस y ला सुद्धा मल्टिप्लाय करा. सो मल्टिप्लाय each and every term of the bracket by the outsider number. So take here multiplication 2x into 3x, 2 3s are 6, x into x, x square. Then here plus into minus, minus 2x into y, that is twice xy. Again use the same procedure, multiply each and every term of this bracket by the y. So y into 3x, that is plus 3xy, minus, because plus into minus equal to minus, y into y, that become y square is equal to 0. बघा, आता याला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. these are the like term. we can take the addition of like terms. minus 2xy plus 3xy, that means 3 minus 2, 3 minus 2 equal to 1, 1xy, that means only xy. So finally we have 6x square plus 1xy means xy minus y square equal to 0. Here this is the required combined equation. This is the answer. This is the required combined equation. बघा, परत एकदा एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. आपल्याला दोन इक्वेशन दिलेले आहेत. या दोन इक्वेशनचं आपल्याला कंबाइंड इक्वेशन करायचं आहे. कंबाइंड इक्वेशनलाच म्हणतो आपण जॉइंट इक्वेशन. बघा, कंबाइंड इक्वेशन घेताना, जॉइंट इक्वेशन घेताना दोन्ही इक्वेशनचा प्रोडक्ट घ्यायचा आपल्याला. लेफ्ट साइडचा प्रोडक्ट आणि राइट साइडचा प्रोडक्ट. बघा, इथे मग 2x plus y equal to 0, पहिली लाइन दिलेली आपल्याला. 3x minus y equal to 0, second line is given. Here constant term is absent, that means both line passes through the origin. Then their combined equation is take the product of left side as well as product of right side. So 2x plus y multiplied by 3x minus y equal to 0. आता या दोन्ही ब्रॅकेटला सोडवायचं आहे. याला आपण सिम्प्लिफाय करू. बघा, रूल दिलेला आहे. दोन ब्रॅकेट सोडवताना फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट आणि अगेन सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट. सो 2x into 3x minus y plus y multiplied by again second bracket is 3x minus y equal to 0. नंतर बघा ब्रॅकेटच्या साइडला ब्रॅकेटच्या बाहेर जे नंबर आहे त्या नंबरना प्रत्येकाला काय करायचं आहे
So 2x into 3x, that is 6x square, minus 2x into y, that is twice xy. Then plus y into 3x, that is 3xy, plus into minus equal to minus y into y equal to y square. परत याला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो कारण इथे xy ची टर्म आहे, इथे सुद्धा xy ची टर्म आहे. These are called as like terms, so we can take the addition of like term. Minus twice xy plus 3xy is equal to 1xy. बघा इथे 1 घ्यायची गरज नाही कारण कोएफिशिएंट दिला नाही म्हणजेच 1 हा कोएफिशिएंट असतो. सो वी हैव 6x square plus xy minus y square equal to 0, and this is the required combined equation. Similarly, we can solve the next problem also. Use this same procedure. See the solution. Given equations of lines are, दिलेले इक्वेशन लिहा, x plus 2y minus 1 equal to 0, and second equation is x minus 3y plus 2 equal to 0. परत या दोन्ही लाईनचा आपल्याला कंबाईन इक्वेशन घ्यायचं आहे, म्हणजे परत इथे दोन्ही इक्वेशनचा गुणाकार घ्यायचा आहे, आपल्याला प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. Therefore, the combined equation is, take here product of these two equations. So in first bracket x plus 2y minus 1 multiplied by, in the same second bracket x minus 3y plus 2 is equal to 0 into 0, that becomes 0. परत इथे आपल्याला दोन ब्रॅकेट सॉल्व करायचे. अगेन यूज दिस सेम रूल. फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट, अगेन सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट, अगेन थर्ड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग टू ब्रॅकेट्स. सो यूज दिस प्रोसीजर. सो x multiplied by x minus 3y plus 2 plus second term is 2y multiplied by x minus 3y plus 2 minus 1 multiplied by this second bracket is again x minus 3y plus 2 is equal to, this right side is 0, that remains as it is. परत इथे बघा ब्रॅकेटच्या बाहेर जो अंक आहे, जी टर्म आहे, तिला प्रत्येकाला इथे मल्टिप्लाय करा. सो x into x, x square minus 3xy plus x into 2, that is twice x, plus again multiply each and every term of this bracket by this outsider term, that is 2y. 2y ना प्रत्येक टर्म ला मल्टिप्लाय करा. So 2y into x, that is twice xy, plus into minus minus 2 3s are 6y into y, y square, plus 2y multiplied by 2, that is 4y, and here due to this minus sign, here all sign changes. बघा या ब्रॅकेट मध्ये जेवढ्या काही टर्म्स आहेत प्रत्येकाचं साइन चेंज होणार, कारण या ब्रॅकेटला कितीने मल्टिप्लाय करायचं आहे, -1 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो ओनली चेंज द साइन ऑफ ऑल टर्म्स हियर. सो वी हैव -x then plus 3y minus 2 is equal to, right side is 0. आता इथे बघा सिम्प्लिफाय करायचे आपल्याला. जर लाईक टर्म्स असतील तर त्यांचे ऍडिशन घ्या आणि रिमेनिंग टर्म ऍज इट इज घ्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दी स्क्वेअर टर्म x स्क्वेअर, नंतर घेऊ आपण xy च्या टर्म. बघा इथे -3xy plus 2xy, that is -1xy, that means xy. Then take the term of y square, that is -6y square. नंतर x ची टर्म घ्या. बघा इथे 2x दिलेला आहे, इथे -6 दिलेला आहे, 2x minus x, that is 1x means only x. नंतर y च्या टर्मचं कॅल्क्युलेशन करा. 4y plus 3y, that becomes 7y, and constant term -2 remains as it is. So here this is the required combined equation. So we can write here this is the required combined equation. So these are the very simple problems. Here the method is also very easy. बघा दोन इक्वेशन दिले जाणार आहेत आपल्याला. दोन इक्वेशनचं आपल्याला जॉइंट इक्वेशन म्हणजेच कंबाईन इक्वेशन काढताना सरळ दोघांचा प्रोडक्ट इक्वल टू आपल्याला 0 घ्यायचा आहे. म्हणजेच फर्स्ट ब्रॅकेट मल्टिप्लाइड बाय सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू 0, आणि हे जे दोन ब्रॅकेट आहेत हे आपल्याला काय करायचे, सॉल्व करायचे. We will get the required combined equation. Then see the next problem.
See the next problem. Question is said we require the combined equations. तर त्यामधला तिसरा प्रॉब्लेम बघा. पासिंग थ्रू 2,3 म्हणजे बघा 2,3 या पॉइंट मधून जाणाऱ्या लाईन्स अँड पॅरलल टू दी कोऑर्डिनेट एक्सेस आणि कोऑर्डिनेट एक्सेसला पॅरलल असलेल्या लाईनचे आपल्याला कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. बघा सुरुवातीला आपल्याला फिगर ड्रॉ करावी लागेल. सी दिस फिगर. Cartesian coordinate system is given. X axis, this is y axis. Origin is given x dash and here it is y dash. Here both the lines are passing through this point 2,3. बघा इथे हा x2 आहे आणि y आहे 3 आहे. तर हा पॉइंट आहे. या पॉइंट मधून ह्या दोन्ही लाईन जातात. Here suppose this is the line L1 and this one is the line L2. Here the lines L1 and L2 that are passing through the point 2,3. 2,3 या पॉइंट मधून दोन्ही लाईन जातात आणि कोऑर्डिनेट एक्सिस ला पॅरलल आहे. बघा L1 is parallel to the x axis and this line L2 is parallel to the y axis. तर या दोन लाईनची सुरुवातीला इक्वेशन फाइंड आउट करा. इक्वेशन निघाल्यानंतर त्यांचं कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करा. बघा आता L1 चे इक्वेशन बघा. दिस L1 is parallel to the x axis. बघा y च्या 3 मधून चालली x ला पॅरलल आहे. that means the equation is in the form of y equal to constant and that constant is 3. so its equation become y equal to 3. then see the equation of line 2. This line 2 is parallel to the y axis. बघा x च्या 2 मधून जाणारी आणि y axis ला पॅरलल असणारे y axis ला पॅरलल असलेल्या लाईनचे इक्वेशन असतं x equal to k means x equal to constant and that value of constant is given that is 2. so the equation of line L2 become x equal to 2. बघा सुरुवातीला हे L1 आणि L2 चे इक्वेशन फाइंड आउट करा आणि त्यानंतर त्यांचं कंबाईन इक्वेशन घ्या. बघा आता इथे फ्रॉम द फिगर आकृतीवरून द इक्वेशन ऑफ लाइन्स L1 and L2 y equal to 3 that is y minus 3 is equal to 0. बघा हा जो 3 आहे राइट साइडला होता आपण लेफ्ट साइडला घेतल्यानंतर त्याचं साइन चेंज होईल. इट विल बिकम मायनस. सो y minus 3 is equal to 0. याला द्या इक्वेशन नंबर 1 and second equation becomes the equation of line L2. बघा आपण सुरुवातीला घेतलेलं आहे y equal to 3 कि y equal to 3 हे लाइन L1 चे इक्वेशन आहे. then the equation of line L2 becomes x equal to 2 that is x minus 2 is equal to 0. this is the equation number 2. परत इथे बघा हा जो 2 आहे राइट साइडचा आपण याला लेफ्ट साइडला घेतलं त्यामुळे त्याचं साइन चेंज झाला. that plus 2 to the left side become minus. बघा 1 आणि 2 हे आहेत लाइन L1 आणि लाइन L2 चे इक्वेशन्स. तर हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत या दोन इक्वेशन्सचा आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे combined equation. therefore the combined equation is simply take the product of these two equations. so we have y minus 3 multiplied by x minus 2 is equal to 0 and solve this two bracket. again use this same method. first term into second bracket and then with sign second term into second bracket. so we have first term is y multiplied by second bracket is x minus 2. y multiplied by x minus 2. again with sign take second term that is minus 3 multiplied by again x minus 2. so we have minus 3 into x minus 2 equal to 0 into 0 that will become 0. okay then solve this bracket. आता या ब्रॅकेटच्या बाहेर जी संख्या आहे तिला प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा. so y into x become xy
2xy minus y into 2 that is 2y. नंतर -3 ने मल्टिप्लाय करताना मायनस साइन असल्यामुळे या ब्रॅकेट मधले सर्व साइन चेंज होतील. प्लस बिकम मायनस and मायनस बिकम प्लस. So we have minus 3 into x 3x minus into minus plus 3 to the 6 is equal to 0. So here this is the required combined equation. This is required combined equation. बघा हा सुद्धा एक सिंपल प्रॉब्लेम होता. परत समजून सांगतो, एकदा लक्ष द्या. We require the combined equations of two lines passing through 2, 3 and parallel to the coordinate axis. म्हणजे बघा x आणि y axis ला पॅरलल असणाऱ्या लाईन्स की ज्या 2 आणि 3 या पॉइंट मधून जातात, त्या दोन लाईनचं आपल्याला करायचं होतं कंबाइंड इक्वेशन. तर सुरुवातीला आपण डायग्राम घेतले. बघा हा ओरिजिन आहे, x ऍक्सिस आहे, y ऍक्सिस आहे. हा पॉइंट आपण इथे प्लॉट केला 2, 3. तर बघा पॅरलल असल्यामुळे इथे ही जी लाईन L1 आहे ही x ला पॅरलल राहील आणि y च्या 3 मधून जाणार. नंतर लाईन L2 ही y ला पॅरलल आहे, तर x च्या 2 मधून जाणारी आहे. बघा x ऍक्सिस ला पॅरलल असलेल्या लाईनचे इक्वेशन असते y कॉन्स्टंट आणि y ऍक्सिस ला पॅरलल असलेल्या लाईनचे इक्वेशन असते x कॉन्स्टंट. तर हे फॉर्म्युले आपण इथे यूज केले. सो वी हॅव द इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स L1 आणि L2 आर y 3. बघा y च्या 3 मधून चालली, x ला पॅरलल आहे. सो y 3. हा जो 3 आपण डावीला घेतला. सो y 3 0, इक्वेशन नंबर 1. Then second equation become x 2 कारण x च्या 2 मधून चालली आणि y ला पॅरलल आहे L2. So x 2. Again take this 2 to the left side become minus. We have x minus 2 0. बघा इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मिळाले आपल्याला. दोन लाईनचे इक्वेशन मिळाले. तर या दोन लाईनच्या इक्वेशनचं आपल्याला कंबाइंड इक्वेशन काढायचं आहे. मग कंबाइंड इक्वेशन काढताना काय घ्यायचं आहे? दोघांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आपल्याला फक्त. सो वी हॅव द कंबाइंड इक्वेशन इज y 3 multiplied by x 2 is equal to 0. आणि हे जे दोन ब्रॅकेट आहे ते दोन ब्रॅकेट आपल्याला सॉल्व करायचे. फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट आणि विथ साइन सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट. याला सिम्प्लिफाय केला आपण, सोडवलं. दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. बघा हा होता तिसरा प्रॉब्लेम. देन अगेन सी द फोर्थ प्रॉब्लेम. In fourth problem also we require the combined equation of two lines that are passing through the point 2, 3 and perpendicular to the lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0. परत बघा इथे आपल्याला कंबाइंड इक्वेशन घ्यायचं आहे. अशा लाईन्स की ज्या 2, 3 या पॉइंट मधून जातात आणि ह्याच्या दिलेल्या लाईन्स आहेत, या दिलेल्या लाईन्सला काय आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. बघा आता इथे आपल्याला 2-3 फॉर्म्युले या प्रॉब्लेम मध्ये येणार आहेत. सी दी सोल्युशन. गिवन इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स आर. बघा आता सुरुवातीला दिलेल्या लाईन्स घ्या. दिलेल्या लाईन्स घेतल्यानंतर त्यांचे स्लोप काढा. बघा इथे गिवन लाईन्स आर 3x plus 2y minus 1 equal to 0, equation number 1. Find the slope of this line. Slope of this line is denoted by m equal to, formula is given, minus coefficient of x divided by coefficient of y, that is 3 divided by 2. This is the slope of line first, equation first. नंतर बघा आता या लाईनला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करा. Therefore the slope of line which is perpendicular to this line is, बघा त्या स्लोपला आपण m1 कन्सिडर करू. m1 इक्वल टू, बघा इथे दोन फॉर्म्युले आहेत. जर दिलेल्या लाईन्स पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप इक्वल असतात, सेम असतात. आणि if the lines are perpendicular to each other then their slopes are negative reciprocals of each other.
बघा दोन्ही स्लोप एकमेकांचे निगेटिव्ह रेसिप्रोकल असतात जर लाईन परपेंडिक्युलर असतील तर. बघा इथे आता m इक्वल टू पहिला स्लोप आपल्याला माहिती आहे -3/2. तर या लाईनला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप काय होणार बघ या स्लोपच्या निगेटिव्ह रेसिप्रोकल दॅट मीन्स -1 डिवाइडेड बाय m. आता यामध्ये व्हॅल्यू -1 डिवाइडेड बाय m ची व्हॅल्यू आहे -3/2. बघा मायनस मायनस कॅन्सल 3/2 चा रेसिप्रोकल काय आहे 2 डिवाइडेड बाय 3. सो हियर दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ m1. आता बघा लाईनचा स्लोप आपल्याला दिलेला आहे m1. ती जी लाईन आहे या पॉइंट मधून जाते म्हणजे कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला लाईनचे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर स्लोप इज गिवन पॉइंट इज गिवन दॅट मीन्स स्लोप पॉइंट फॉर्म. बघा दिलेल्या लाईनचा स्लोप जर m असेल आणि ती जर लाईन x1 y1 मधून जात असेल then by slope point form is its equation is y minus y1 equal to m into x minus x1. this is the formula. बघा तो फॉर्म्युला आपल्याला इथे वापरायचा आहे. therefore the equation of line आपण घेऊ L1 having slope L1 चा स्लोप आपण काढलेला आहे m1 equal to 2/3 and passing through the point बघा दिलेला पॉइंट कोणता आहे 2,3. here 2,3 these are nothing but the values of x1, y1. x1 ची व्हॅल्यू 2 आहे y1 ची व्हॅल्यू 3 आहे. is see the formula y minus y1 is equal to slope that is m1 into x minus x1. this is the slope point form. बघा स्लोप दिला आपल्याला पॉइंट दिलेला आहे म्हणून आपण फॉर्म्युला वापरला स्लोप पॉइंट फॉर्मचा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. तर इथे आपल्याला फक्त किमती टाकायची आहे y1 ची व्हॅल्यू टाका m1 ची व्हॅल्यू टाका आणि x1 ची सुद्धा व्हॅल्यू टाका. सो वी हॅव y minus y1 ची व्हॅल्यू आहे 3 is equal to put the value of m1. बघा m1 ची व्हॅल्यू आहे 2/3 into x minus x1. बघा x1 ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे आणि याला सिम्प्लिफाय करा. हा जो 3 आहे डाव्या साइडला आल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल. सो वी हॅव 3 मल्टिप्लाइड बाय लेफ्ट साइड इज y minus 3 is equal to 2 multiplied by x minus 2. Then solve this brackets. ब्रॅकेटच्या बाहेर जी संख्या आहे तिला प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा. सो 3 into y 3y minus 3 into 3 9 is equal to 2 into x twice x minus 2 to the 4. बघा आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इक्वेशन लिहायचं आहे. मग हे ज्या दोन्ही टर्म आहे x पॉझिटिव्ह येण्यासाठी उजव्या साइडला घ्या दोघांची साइन चेंज होतील. सो वी हॅव 2x minus 4 as it is. This become minus 3y minus 9 become plus 9 is equal to 0. याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहू आपण. सो 2x minus 3y minus 4 plus 9 means 9 minus 4 become 5 is equal to 0. याला द्या इक्वेशन नंबर 2. हे आहे आपलं सेकंड इक्वेशन. नंतर सेकंड लाइन घ्या यामध्ये and given second equation of line is बघा आता 2 नंबरची लाइन दिलेली आपल्याला x minus 3y plus 2 equal to 0. याला घेऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. तर या थर्ड लाइनचं म्हणजे थर्ड जे इक्वेशन आहे याचा स्लोप काढा. अगेन यूज दिस सेम प्रोसिजर. याच पद्धतीने आपल्याला सोडवायचं आहे. फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. स्लोप ऑफ दिस लाइन m is minus coefficient of x not given means 1 divided by coefficient of y with sign -3. बघा हे मायनस मायनस कट होणार 1 divided by 3 हा मिळाला आपल्याला या लाईनचा स्लोप. परत या लाईनला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप घ्या. therefore the slope of line perpendicular to this line. या लाईनला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप घ्यायचा आपल्याला. this line is suppose it is m2 equal to परत इथे
कंडिशन आहे परपेंडिक्युलरची, जर दोन लाईन परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचे स्लोप एकमेकांचे निगेटिव्ह रेसिप्रोकल्स असतात. सो m2 becomes -1 upon m. So m2 is equal to -1 upon, ही जी m ची व्हॅल्यू टाकून द्या 1 divided by 3. बघा 1/3 चा रेसिप्रोकल आहे 3, that means -3. परत इथे बघा आता स्लोप दिला आपल्याला आणि पॉइंट सुद्धा दिलेले आहे 2,3. परत एकदा स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरायचा आपल्याला आणि लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. बघा इथे therefore the equation of line L2 having slope दिला आपल्याला having slope -3 and passing through the point बघा दिलेला पॉइंट आहे 2,3 is use. बघा इथे हा जो पॉइंट दिलेला आहे, अगेन these are the values of x1, y1. x1 आणि y1 च्या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या आहेत. use the same slope point form y minus y1 equal to slope is m2 multiplied by x minus x1. ह्या इथे टाका किमती. सो y minus y1 ची किंमत आहे 3 equal to, इथे आपण स्लोप काढलेला आहे -3 multiplied by x minus value of x1 is 2. बघा -3 ना या प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा, मायनस साइन मुळे यांची चिन्ह बदलतील. सो वी हॅव -3 into x -3x मायनस into मायनस प्लस 3 to the 6. बघा इथे ह्या दोन्हीच्या दोन्ही टर्म डाव्या साइडला घ्या, दोघांचे साइन चेंज होतील. सो वी हॅव y -3 as it is, these terms become plus 3x minus 6 equal to 0. Therefore याला सिरियली लिहू आपण, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहू 3x plus y minus 3 minus 6 become -9 is equal to 0, and here it is equation number 4. बघा हे लाइन L2 चे इक्वेशन आहे. बघा आता L1 इक्वेशन आहे इक्वेशन नंबर 2 L1 चा, नंतर L2 चे इक्वेशन काढलं आपण इक्वेशन नंबर 4. या 2 आणि 4 चा आपल्याला करायचं आहे कंबाइन इक्वेशन. Therefore the combined equation of 2 and 4 is, म्हणजे L1 आणि L2 चे घ्यायचं आपल्याला जॉइंट इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन. परत कंबाइन इक्वेशन घेताना दोघांचा गुणाकार इक्वल टू 0 घ्यायचा आहे, दोघांचा प्रोडक्ट इक्वल टू 0 घ्यायचा आहे. सो टेक हियर इक्वेशन नंबर 2, that is 2x minus 3y plus 5 multiplied by equation 4 is 3x plus y minus 9 equal to 0. Again solve this two bracket. परत इथे घ्यायचे फर्स्ट टर्म into second bracket with sign second term into second bracket and again third term into second bracket. Simplify this. So we have 2x multiplied by 3x plus y minus 9. Then minus 3y second term into second bracket 3x plus y minus 9 plus again third term into second bracket 3x plus y minus 9 is equal to right side is 0. बघा आता हे सर्व ब्रॅकेट आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे. ब्रॅकेटच्या बाहेरची जी संख्या आहे तिला प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा. सो 2x into 3x, 2 3 जा 6x into x x square, then 2x into y twice xy, then minus 2 9 जा 18x, then next minus 3y ना प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा, ब्रॅकेटच्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करा, मायनस मुळे यांची साइन चेंज होतील. सो minus 3 into 3 that is 9xy, again this become minus 3y into y that is 3 times y square, then this minus become plus 3 9s are 27y, then multiply this bracket by 5 plus 5 into 3 that is 15x plus 5y minus 5 9s are 45 is equal to 0. आता हे जे इक्वेशन मिळालं याला फक्त आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. देन टेक दी x स्क्वेअर टर्म 6x स्क्वेअर, त्यानंतर xy ची टर्म घ्या. बघा 2xy minus 9xy दोनच टर्म आहेत.
दॅट इज -7xy. नंतर y स्क्वेअर ची टर्म घ्या -3y². त्यानंतर सिरियली x ची टर्म घ्या, y ची टर्म घ्या आणि कॉन्स्टंट घ्या. टेक दी टर्म ऑफ x -18x then +15x. बघा -18x + 15x -18x + 15x बघा दोन टर्म आहेत या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. सो -3x. त्यानंतर y च्या टर्म बघा कुठल्या कुठल्या आहेत. y च्या टर्म 27y + 5y. 27 + 5 that is 32y. Then finally the constant term that is -45 is equal to 0. बघा हेच इक्वेशन आपल्याला पाहिजे होतं. दिस इज required combined equation. बघा हा सुद्धा सिंपल प्रॉब्लेम होता. इथे फक्त कंडिशन थोडेसे डिफरंट होत्या. इथे आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये एक पॉइंट दिला होता की त्या पॉइंट मधून दोन लाईन जातात आणि दोन लाईन आपल्याला ऑलरेडी दिल्या होत्या की त्या दोन लाईनला त्या दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत. मग अशा वेळेस या दोन्ही ठिकाणी दोघांची इक्वेशन काढताना आपण स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरलेला आहे. स्लोप पॉइंट फॉर्म काय आहे? y - y1 = m * x - x1. मग प्रोसिजर काय आहे? सुरुवातीला पहिली लाईन घ्यायची दिलेली. फर्स्ट लाईन घेतल्यानंतर तिचा स्लोप काढा. तिचा स्लोप काढल्यानंतर तिला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप काढा. बघा दोन लाईन परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचे स्लोप असतात निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. नंतर परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप काढल्यानंतर त्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करा. कारण पॉइंट दिलेला आहे, स्लोप आपण काढलेला आहे. स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरा, लाईन L1 चे इक्वेशन काढा. त्यानंतर सिमिलरली काय करायचं आपल्याला? त्याच पद्धतीनं सेकंड इक्वेशन जे दिलेले लाईनचं ते घ्या. त्या लाईनचा स्लोप काढा. नंतर त्या लाईनला परत परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप काढा. तो आपण M2 घेतलेला आहे. आणि परत स्लोप दिला, पॉइंट दिला, स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरून त्या L2 चं सुद्धा इक्वेशन काढा. नंतर शेवटी इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 4 म्हणजे L1 आणि L2 चं घ्यायचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन. कंबाईन इक्वेशन घेताना दोघांचा गुणाकार बरोबर घ्यायचा 0. नंतर मग हे जे दोन ब्रॅकेट आहे आपण इथे सॉल्व्ह केले. इथे तीन टर्म होत्या म्हणजे परत फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट, सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट अँड थर्ड टर्म इनटू सेकंड ब्रॅकेट. सॉल्व्ह करा, सिम्प्लिफाय करा, आपल्याला रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन मिळेल. तर अशा पद्धतीनं हा जो पहिला क्वेश्चन आहे हा आपण इथे कंप्लीट केला. उरलेले जे क्वेश्चन्स आहेत आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. बघा तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक बटनवर क्लिक करा, फॉरवर्ड करा, शेअर करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन